Hello students, myself Patel Hiren Kumare, lecturer in Mechanical Engineering Department from Vallabhpuri Polytechnic, Navsari. Today we will learn a subject of power plant engineering and we are discussing about gas turbine power plant. તો આજે આપણે ગેસ ટર્બાઇન પાવર પ્લાન્ટના મહત્વના ભાગો અને તેના કાર્ય વિશે સમજવાનું છે. તો પહેલા એક ઇન્ટ્રોડક્શન જોઈ લઈએ નાનકડું. The gas turbine obtain its power utilize the energy of burnt gases and air which is at high temperature and pressure by expanding through the several rings of fixed and moving blade. It does resemble a steam turbine to get a high pressure of order of 4 to 10 bar of working fluid, which is essential for expansion. A compressor is required. The quantity of the working fluid and speed required are more. So generally centrifugal or an axial compressor is employed. The turbine drives compressor and so it's coupled to the turbine shaft. If after compression the working fluid were to be expanded in the turbine, then assuming that there were no losses in their component, the power developed by the turbine would be just equal to that absorbed by a compressor and the work done would be a zero. But increasing the volume of working fluid at constant pressure or alternative increasing the pressure at a constant volume can increases the power developed by the turbine. Adding heat so that the temperature of the working fluid increase after the compression may do either of these. To get high temperature of the working fluid, a combustion chamber is required where combustion of air and fuel take place, giving temperature rise to the working fluid. Thus, a simple gas turbine cycle consists of a compressor, combustion chamber, and turbine. તો જનરલી ઇન્ટ્રોડક્શનની કરીએ તો ગેસ ટર્બાઇન જે ડિવાઇસ છે જેની અંદર શું કરવામાં આવે છે કે એરના એના ત્રણ ભાગ છે કમ્પ્રેસર, કમ્બશન ચેમ્બર અને ટર્બાઇન. તો સૌપ્રથમ એટમોસ્ફિયરમાંથી એરને કમ્પ્રેસરમાં લાવવામાં આવે છે, ત્યારબાદ કમ્પ્રેસરમાં એરને કમ્પ્રેસ કરવામાં આવે છે. એ એરને હાઈલી એરને જે કમ્પ્રેસ થયેલી હોય છે, જે હાઈલી પ્રેશરાઇઝ એર છે તેને કમ્બશન ચેમ્બરની અંદર મોકલાવવામાં આવે છે. કમ્બશન ચેમ્બરમાં એ એર અથવા તો ગેસીસ જે ફ્યુલ સાથે મિક્સ થાય છે અને તે ફ્યુલ અને એરનું મિક્સચર અથવા તો ફ્યુલ અને ગેસનું મિક્સચર ક્યાં જાય છે? ટર્બાઇનમાં. ટર્બાઇન વર્ક કરે છે. ટર્બાઇનનું કનેક્શન જનરેટર સાથે કરવામાં આવે છે એટલે જનરેટર વર્ક કરે છે અને ત્યારબાદ બંધ થયેલો અથવા તો બાકી રહેલી ગેસીસ અથવા તો એર જે એક્ઝોસ્ટ ગેસીસ દ્વારા બહાર મોકલી આપવામાં આવે છે જેને ઓપન સાયકલ કહેવામાં આવે છે અને ફરીથી હીટ એક્સચેન્જર દ્વારા એને ફરીથી રિયુઝ કરવામાં આવે છે તો એ ક્લોઝ સાયકલ થઈ જાય છે. તો આ થઈ ગઈ તમારી ગેસ ટર્બાઇનનું ઇન્ટ્રોડક્શન. નાઉ ધ એસેન્શિયલ એલિમેન્ટ્સ ઓફ ધ ગેસ ટર્બાઇન પાવર પ્લાન્ટ. હવે ગેસ ટર્બાઇન પાવર પ્લાન્ટની વાત કરીએ તો એની અંદર કયા કયા એલિમેન્ટ્સને આપણે યુઝ કરવાના છે? તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કમ્પ્રેસર. The high flow rate of turbine and relatively moderate pressure ratio necessitate the use of rotary compressor. The types of compressor which are commonly used are of two types of centrifugal and axial flow type. The centrifugal compressor consists of an impeller, rotary component, and diffuser stationary component. The impeller imparts the high kinetic energy to the air and diffuser converts the kinetic energy into the pressure energy. The pressure ratio of 2 to 3 is possible with single stage compressor and it can be increased up to 20 with 3 stage compressor. The compressor may have single or double inlet. The single inlet compressor design handle the air in the range of 15 to 300 meter cube per minute and double inlet are preferred above to 300 meter cube per minute capacity. The single inlet centrifugal compressor as shown in figure. The efficiency of centrifugal compressor lies between 80 to 90% and the efficiency of multi-stage compressor is lower than the single stage due to the losses. The axial flow compressor consists of a series of rotor and starter stages
with decreasing the diameter along the flow of air. The blade are fixed on the rotor and rotor are fixed on the shaft. The starter blade are fixed on the starter casing. The starter blade guide the airflow to the next rotor stage coming from the previous rotor stage. The airflow among the axis of the rotor, the kinetic energy is given to the air as it passes to the rotor and parts of it is converted into pressure. Now તો આપણે વાત કરીએ કમ્પ્રેસરની તો ગેસ ટર્બાઇન પાવર પ્લાન્ટની અંદર સતત દહન પ્રક્રિયા અને ઉચ્ચ માસ ફ્લો રેટ ધરાવતો પાવર પ્લાન્ટ હોય છે જેથી તેની અંદર ડાયનેમિક કોમ્પ્રેસર એટલે કે સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફ્લો, એક્સિયલ ફ્લો અને મિક્સ ફ્લો વપરાય છે. હવે તમે વાત કરીએ તો એક્સિયલ સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફ્લો, એક્સિયલ ફ્લો કે મિક્સ ફ્લો પ્રકારના કમ્પ્રેસરની અંદર સિંગલ સ્ટેજમાં 4.1 જેટલો પ્રેશર રેશિયો હશે. મલ્ટી સ્ટેજની અંદર 15 kg ફોર્સ પર સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર જેટલું દબાણ તથા 15 થી 300 મીટર ક્યુબ પર મિનિટ જેટલો માસ ફ્લો હશે અને એનાથી વધારે હશે તો એ મલ્ટી સ્ટેજની કહેવાશે. સેન્ટ્રીફ્યુગલ કમ્પ્રેસરને કારણે ગેસ ટર્બાઇનનો ફ્રન્ટ એરિયા વધારે હોય છે. હવે એક્સિયલ ફ્લો કમ્પ્રેસર સિંગલ સ્ટેજની વાત કરું તો તેમાં 1.2 જેટલો ઓછો દબાણનો ગુણોત્તર હોય એટલે કે ઓછો પ્રેશર રેશિયો હશે જેને કારણે 5 થી 14 જેટલા સ્ટેજની જરૂર પડે છે. જ્યારે મલ્ટી એક્સિયલ ફ્લો કમ્પ્રેસરમાં 10 kg F પર સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર જેટલું પ્રેશર અથવા તો 150 થી 300 મીટર ક્યુબ પર મિનિટ જેટલો માસ ફ્લો રેટ તમને મળે છે. હવે એક્સિયલ ફ્લો કમ્પ્રેસરના કારણે ગેસ ટર્બાઇનનો ફ્રન્ટ એરિયા ઘટે છે પરંતુ લંબાઈમાં શું થાય છે? વધારો થાય છે. એક્સિયલ ફ્લો કમ્પ્રેસર દ્વારા દબાણ ગુણોત્તરની લાંબી રેન્જ એક ધારો માધ્યમનો માસ ફ્લો રેટ મળતો રહે છે પરંતુ સેન્ટ્રીફ્યુગલ કમ્પ્રેસર કરતા તેની કાર્યદક્ષતા ઓપરેટિંગ રેન્જ ઘણી ઓછી હોય છે. આથી એક્સિયલ કમ્પ્રેસરમાં એરોફોઇલ પ્રકારની બ્લેડ વપરાતી હોવાથી તેને મેન્યુફેક્ચરિંગ કોસ્ટ પણ કેવો હશે? વધારે હશે. બરાબર છે. હવે આ હતી તમારી સિંગલ સ્ટેજ ની ફિગર. હવે આ મલ્ટી સ્ટેજની ફિગર છે તેમાં એક્સિયલ ફ્લો કમ્પ્રેસર બતાવેલો છે. તો સેન્ટ્રીફ્યુગલ અને એક્સિયલ ફ્લોની મિશ્રિત ફ્લો રેટ ધરાવતા કમ્પ્રેસરને મિક્સ ફ્લો કમ્પ્રેસર કહેવામાં આવે છે. ગેસ ટર્બાઇન પાવર પ્લાન્ટની યુનિટ કેપેસિટી માધ્યમમાં ધૂળના રજકણો અને એન્જિનની જરૂરિયાતની સાઇઝ અને જરૂરી પ્રેશર રેશિયોના ઉપયોગના ધ્યાન કરીને બનાવવામાં આવે છે. બરાબર છે. The axial flow compressor as one in a figure, the number of stage is required, the pressure ratio is 5. The advantages of axial flow compressor over centrifugal compressor are highly asymptotic 90 to 95%. Okay. હવે intercooling અને heat exchanger ની વાત કરીએ તો the intercooling is generally used in the gas turbine power plant when the pressure ratio is used. હવે ઇન્ટરકુલિંગ અને હીટ એક્સચેન્જરની વાત કરીએ તો જનરલી એ ક્લોઝ સિસ્ટમની અંદર તમારો વપરાશે કારણ કે ક્લોઝ સિસ્ટમની ઓપન સિસ્ટમમાં જે એક્ઝોસ્ટ ગેસ એટમોસ્ફિયરમાં આપણે બહાર મોકલીએ છીએ તેની જગ્યાએ ક્લોઝ સિસ્ટમની અંદર ઇન્ટરકુલિંગ અને હીટ એક્સચેન્જર મૂકીને એ જ ગેસને ફરીથી તમે શું કરી શકો છો? રિયુઝ કરી શકો છો. તો એ એટલા માટે તમને ઇન્ટરકુલર અને હીટ એક્સચેન્જરની જરૂર પડશે. આ તમે જોઈ શકો એર કમ્બશન ચેમ્બરમાં જાય છે, એર ફોર કમ્પ્રેસરમાંથી આવે છે, એક્ઝોસ્ટ ગેસીસ જાય છે અને એક્ઝોસ્ટ ગેસ એટમોસ્ફિયરમાં જાય છે. બરાબર છે. અહીંયા તમે શું કરી શકો? મૂકી શકો છો. સો હીટ એક્સચેન્જર. બરાબર છે. હવે આપણે વાત કરીએ કમ્બશન ચેમ્બર. તો આકૃતિમાં તમને બતાવેલું છે બે પ્રકારના કમ્બશન ચેમ્બર બતાવેલા છે. બરાબર છે. કમ્બશન ચેમ્બર વિથ અપસ્ટ્રીમ ઇન્જેક્શન વિથ લંપ બોડી અને બીજું છે તમારું લિક્વિડ ફ્લુઇડ યુઝ કરે છે તે એટલે કે ટ્યુબ્યુલર ટાઈપ. ઓકે. આ જે છે તે ટ્યુબ્યુલર ટાઈપનું છે, આ બ્લોક બોડી છે. આપણે વાત કરીએ તો ઓપન સાયકલ ગેસ ટર્બાઇનની અંદર મેક્સિમમ માસ ફ્લો રેટ ધરાવતા ફ્યુલનું સંપૂર્ણ દહન થાય
એટલા માટે આપણે કમ્બશન ચેમ્બરને શું કરવામાં આવે છે, લઘુત્તમ પ્રેશર લોસ એટલે કે ઓછામાં ઓછો પ્રેશર લોસ થવો જોઈએ, ઓછામાં ઓછો એનર્જી લોસ થવો જોઈએ, ઓછું કાર્બન ફોર્મેશન થવું જોઈએ અને એક ધારું એનું અચળ તાપમાને ટર્બાઇનમાં જળવાઈ રહેવું જોઈએ, એ આપણે જરૂરી છે. એટલા માટે આપણે કમ્બશન ચેમ્બર એ પ્રમાણેનું ડિઝાઇન કરવું પડે. તો કમ્બશન ચેમ્બરના ડિઝાઇન કરવા માટેના 3 પ્રકાર છે. પહેલું છે ટ્યુબ્યુલર એટલે કે કેન ટાઈપ, એન્યુલર ટાઈપ અને ટ્યુબો એન્યુલર ટાઈપ કહેવામાં આવે છે. બરાબર છે. હવે આપણે આ ફિગરની વાત કરીએ તો આપણે ટ્યુબ્યુલર ટાઈપના જે કંઈ કમ્બશન ચેમ્બર છે તેને આપણે સમજીએ. તો combustion in the gas turbine take place in a continuously flowed system, and therefore the advantages of high pressure and restricted volume available in the diesel engine are lost. The chemical reaction take place relatively slow, thus the required large residency time in the combustion chamber in order to achieve complete. બરાબર છે. તો હું તમને ડાયરેક્ટલી જે શું પ્રોસેસ થાય છે તે સમજાવી દઉં છું. તો કમ્બશન ચેમ્બરની અંદર શું કરવામાં આવે છે કે ટ્યુબ્યુલર ટાઈપના કમ્બશન ચેમ્બરની અંદર ઇનર ચેમ્બરની બહાર આઉટલેટ ચેમ્બર રાખેલું હોય છે. હવે સંપૂર્ણ ઇનર ચેમ્બર તેની લંબાઈના 3 વિભાગમાં વહેંચી દેવામાં આવે છે: પ્રાઇમરી ઝોન, સેકન્ડરી ઝોન અને ટેરેટરી ઝોન. બરાબર છે. હવે આ કમ્પ્રેસર દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી ઉચ્ચ દબાણના હવાના 20% જેટલા જ કેટલા 20% જેટલા પ્રાઇમરી હવા ઇનર ચેમ્બરમાં દાખલ કરવામાં આવે છે અને બાકીની 80% હવા ને ઇનર અને આઉટર ચેમ્બર વચ્ચે બનતા પોલાણમાંથી પસાર કરવામાં આવે છે. એટલે કે એમાંથી અહીંયાથી પસાર કરવામાં આવે છે. બરાબર છે. હવે જ્યારે 30% જે 80% છે તેની અંદર 30% જે એર છે તે સેકન્ડરી ઝોનમાં આ જે છિદ્ર આપેલા છે તેની અંદરથી પાસ કરવામાં આવે અને બાકીની જે 50% એર છે તે ટેરિટરી ઝોનમાં દાખલ કરવામાં આવે છે. હવે ક્રમ સંપૂર્ણ હવાનું પ્રાઇમરી તથા ઝોનમાંથી નિયંત્રણ કરીને પાસ કરવામાં આવે છે. પ્રાઇમરી ઝોનમાં ફ્યુઅલ અને હવાનું સંતોષજનક મિશ્રણ શક્ય બને તે માટે રિવર્સ ફ્લો, સ્વેલિંગ નોઝલ, ફ્લેમ હોલ્ડર જેવી સિસ્ટમ ટર્બ્યુલન્સ ઉત્પન્ન કરવા માટે મૂકવામાં આવે છે. સ્પાર્ક પ્લગ દ્વારા હાઈ વોલ્ટેજ સ્પાર્કથી શરૂઆતમાં ફ્યુઅલ સળગે તેવી ઇગ્નિશન સિસ્ટમ પણ રાખવામાં આવે છે અને સતત દહન માટે એક વખત દહન શરૂ થયા ત્યારબાદ સ્પાર્ક પ્લગને ઇગ્નિશનની જરૂર પડતી નથી. તે રીતના કમ્બશન ચેમ્બરને ગોઠવવામાં આવે છે. તો આ થઈ ગયું કમ્બશન ચેમ્બર. હવે ગેસ ટર્બાઇનની વાત કરીએ તો ગેસ ટર્બાઇનમાં તો common type of gas turbine which are used are axial flow type. તો જે ગેસ ટર્બાઇન યુઝ થાય છે તેની અંદર ટર્બાઇન axial flow type નું યુઝ કરે છે જનરલી. The basic requirement of turbine is lightweight, high efficient and reliability in operation and long working life. તો ટર્બાઇનની મેઇનલી વસ્તુ તો કેવું કે લાઇટ વેટ એટલે કે હલકું હોવું જોઈએ વજનમાં, પછી હાઈ એફિશિયન્ટ હોવું જોઈએ, રિલાયબિલિટી હોવું જોઈએ ઓપરેશન દરમિયાન, એટલે કે કોઈ પણ કામ કરે દરમિયાન ઇઝીલી વર્કિંગ થઈ જવું જોઈએ અને એની વર્કિંગ લાઈફ કેવી હોય છે વધારે હોવી જોઈએ. ઓકે. તો હવે આને ત્યાર પછી આપણે જોવાની છે ઓક્ઝિલરી સિસ્ટમ. ઓક્ઝિલરી સિસ્ટમની અંદર પહેલામાં પહેલું છે સ્ટાર્ટિંગ સિસ્ટમ. તો સ્ટાર્ટિંગ સિસ્ટમમાં 2 પ્રકારની પ્રણાલીઓ આવે છે સ્ટાર્ટિંગ સિસ્ટમમાં. એક તો ઇલેક્ટ્રિકલ એસી અને ડીસી ટાઈપ ઓફ સ્ટાર્ટરની વાત કરું. Two separate system starting in ignition are required. Ensure gas turbine engine will be satisfactory during the engine starting. Two system must operate simultaneously. તો ટાઈપ ઓફ સ્ટાર્ટરમાં 2 પ્રકાર છે. એક તો ઇલેક્ટ્રિકલ સ્ટાર્ટર અને બીજું એર સ્ટાર્ટર. હવે ઇલેક્ટ્રિકલ સ્ટાર્ટરની અંદર એસી અને ડીસી છે. બરાબર છે. જ્યારે એર સ્ટાર્ટરની અંદર એર સ્ટાર્ટિંગ ઇઝ used mostly as it is a light, simple and economical operation. As air starter motor has a turbine rotor that transmits power through a reduction gear
and clutch to the starter output of the shaft that is connected with the engine. The starter turbine is rotated by air pressure. ત્યાર પછી આવે છે કમ્બશન સ્ટાર્ટર, ત્યાર પછી આવે છે હાઇડ્રોલિક સ્ટાર્ટિંગ મોટર, બરાબર છે. તો આ થઈ ગયા સ્ટાર્ટરના પ્રકાર. ત્યાર પછી આવે છે ઇગ્નિશન સિસ્ટમ. ઇગ્નિશન સિસ્ટમની વાત કરીએ તો ignition system is utilized to initiate spark during the starting. Once it starts, combustion is continuously and working of ignition system is cut off automatically. તો ઇગ્નિશન સિસ્ટમની અંદર સ્ટાર્ટિંગની અંદર સ્પાર્ક કરી દેવામાં આવે છે, બરાબર છે. ત્યાર પછી એનું કમ્બશન થયા કરે છે, એટલે કે એનું દહન સતત થયા કરે છે. ત્યાર પછી તમે ઓટોમેટિકલી કટ ઓફ કરી દેવો છો, બરાબર છે. ફોલોઈંગ ટાઈપ્સ આર ઇગ્નિશન સિસ્ટમ: કેપેસિટર ડિસ્ચાર્જ સિસ્ટમ, જેની અંદર છે હાઈ ટેન્શન સિસ્ટમ અને લો ટેન્શન સિસ્ટમ. ત્યાર પછી આવે છે ઇન્ડક્શન સિસ્ટમ. ત્યાર પછી આવે છે એસી પાવર સિસ્ટમ, બરાબર છે. હવે એલિમેન્ટ્સ ઓફ લુબ્રિકન્ટ સિસ્ટમની વાત કરીએ તો એમાં કયા કયા એલિમેન્ટ્સ છે, તો ઓઇલ ટેન્ક છે, ઓઇલ પંપ છે, ત્યાર પછી છે ફિલ્ટર એન્ડ સ્ટેનર છે, રિલીફ વાલ્વ છે, ઓઇલ કુલર છે, ઓઇલ એન્ડ પાઇપલાઇન છે, મેગ્નેટિક ડ્રેઇન પ્લગ છે, બાયપાસ વાલ્વ છે અને વોર્નિંગ ડિવાઇસ છે. વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ ઓફ લુબ્રિકેશન સિસ્ટમની વાત કરીએ તો in the figures of lubrication system is used in a gas power plant. ગેસ પાવર પ્લાન્ટની અંદર ફિગરમાં જોયું તે પ્રમાણે લુબ્રિકેશન સિસ્ટમ વપરાય છે. સફિશિયન્ટ ઓઇલ ઇઝ સ્ટોર ઇન એક્સટર્નલ ટેન્ક. એક ટેન્કની અંદર સફિશિયન્ટ ઓઇલને આપણે સંગ્રહ કરીને રાખીએ છીએ. ટુ રિપ્લેસ ધ વિચ મે લોસ્ટ ડ્યુરિંગ ધ નોર્મલ ડ્યુરેશન ઓફ રન. એટલા માટે કે જ્યારે આપણને ફ્લુઇડની જરૂર પડે અથવા ઓઇલની જરૂર પડે ત્યારે તમે યુઝ કરી શકો છો. A relief valve is fitted to the return of excess of oil to the pump inlet then that are required of lubrication. A lubrication system તમને અહીંયા આપી દીધેલી છે. ઓઇલ ટેન્ક છે, આ ડ્રેન પંપ છે, ઓઇલ અહીંયાથી જાય છે, ઓઇલ પંપની અંદરથી પાસ થાય છે, બરાબર છે. પ્રેશર રિલીફ વાલ્વ અહીંયા મૂકેલો છે, બરાબર છે. આ ડ્યુઅલ ગેજ સિસ્ટમ છે. હવે આપણે વાત કરીએ છીએ તે પ્રમાણે આ લુબ્રિકેશન સિસ્ટમ થઈ ગઈ. હવે ફ્યુલ સિસ્ટમ અને કંટ્રોલ, ફ્યુલ સપ્લાય સિસ્ટમ અને કંટ્રોલ. તો ફ્યુલ સિસ્ટમની અંદર વાત કરીએ તો ગેસ ટર્બાઇન પાવર પ્લાન્ટમાં ફ્યુલના પ્રકાર, એર ફ્યુલ રેશિયો, કમ્બશન ચેમ્બરની ડિઝાઇન, ટર્બાઇન ઇનલેટ ટેમ્પરેચર, યુનિટ કેપેસિટી વગેરે પરિબળો જુદા જુદા પ્રકારની સપ્લાય સિસ્ટમ આવેલી હોય છે. ગેસ ટર્બાઇન પ્રકારના ઉપયોગ અનુરૂપ તેના જુદા જુદા પ્રકારની ફ્યુલ વાપરીએ છીએ. હવે એક તો એર યુઝ કરીએ છીએ, ફ્યુલમાં નેચરલ ગેસ યુઝ કરીએ છીએ, લિક્વિફાઈડ પેટ્રોલિયમ ગેસ યુઝ કરીએ છીએ, બ્લાસ્ટ ફર્નેસ ગેસ યુઝ કરીએ છીએ, કોલ ગેસ યુઝ કરીએ છીએ, જેવા ફ્યુલ આપણે યુઝ કરીએ છીએ. ફ્યુલમાં ડિસ્ટિલ ઓઇલ, રેસિડ્યુઅલ ઓઇલ, કેરોસીન, ડીઝલ વગેરે આપણે લિક્વિડ ફ્યુલ યુઝ કરીએ છીએ. જ્યારે ક્લોઝ સાયકલ ગેસ ટર્બાઇનની અંદર પલ્વરાઇઝ કોલ, કોલસો તથા અન્ય ગન બર્નરનો પણ આપણે યુઝ કરીએ છીએ. ફ્યુલના પ્રકારને અનુરૂપ જુદી જુદી ફ્યુલ સપ્લાય સિસ્ટમ વાપરવામાં આવે છે. ટેકનોલોજીના વિકાસની સાથે સાથે તેમાં સતત સુધારા થતા રહે છે. તેથી આપણે પ્રવાહી સ્વરૂપ માટેની સરળ ફ્યુલ સપ્લાય સિસ્ટમ જોઈએ છે, જે અહીંયા બતાવી દીધેલી છે તમને. તો ફિગરમાં બતાવ્યા મુજબ લિક્વિડ ફ્યુલ સપ્લાય સિસ્ટમમાં ફ્યુલ ટેન્ક, બરાબર છે, ફ્યુલ ટેન્ક, ફ્યુલ પંપ, ફ્યુલ ફિલ્ટર, એટોમાઇઝર એટલે બર્નર, ફ્યુલ રેગ્યુલેટર, બાયપાસ સિસ્ટમ વગેરે ભાગો બતાવેલા છે. ગવર્નિંગ સિસ્ટમના સંકેત અનુસાર ફ્યુલ રેગ્યુલેટર કમ્બશન ચેમ્બરમાં યોગ્ય પ્રમાણનું ફ્યુલ દાખલ કરે છે. ત્યારબાદ ફ્યુલ સ્ટોરેજ ટેન્કમાં રહેલ ફ્યુલને ફ્યુલ પંપ દ્વારા દબાણ વધારી ફ્યુલ ફિલ્ટરમાં મોકલવામાં આવે છે, જ્યાં ફ્યુલમાંથી અશુદ્ધિઓ દૂર કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ રેગ્યુલેટર દ્વારા
ફ્યુલ ફ્લો નિયંત્રિત કરી ફ્યુલને કમ્બશન ચેમ્બરમાં દાખલ કરવામાં આવે છે, જ્યાં એટોમાઇઝર એટલે કે બર્નર દ્વારા ફ્યુલનું એટોમાઇઝેશન થવાથી એર ફ્યુલનું યોગ્ય સ્વરૂપે મિશ્રણ તૈયાર થાય છે, જેને શરૂઆતમાં સ્પાર્ક પ્લગ વડે ઇગ્નાઇટ કરી ત્યારબાદ તેને સતત દહન કરવામાં આવે છે અને વધારાનું ફ્યુલ જે બાયપાસ અથવા તો ડ્રેનેજ સિસ્ટમ દ્વારા ફરીથી પાછું ફ્યુલ ટેન્કની અંદર મોકલી આપવામાં આવે છે. મીટર દ્વારા ફ્યુઅલનો વપરાશ અને ફ્લો રેટ પણ તમે જાણી શકો છો. તો આ થઈ ગયું તમારું ફ્યુલ સપ્લાય સિસ્ટમ, બરાબર છે. હવે ઇન્જેક્ટરની વાત કરીએ તો ધેર આર વેરિયસ ટાઈપ ઓફ ઇન્જેક્ટર. બે પ્રકારના છે, સ્પ્લાશ પ્લેટ ટાઈપ ઇન્જેક્ટર અને ડુપ્લેક્સ નોઝલ, બરાબર છે. In case of the fuel, the pressure about 40 bar is deflected into the con by a splash plate without spin. The conical fuel field, thin with increasing radius and surface tension, break in film into droplet of about 50 to 100 mm diameter, including con angle of the spray. It is typically 80 to 100 degrees Celsius, which is shown in the duplex figure. Okay, તો આ થઈ ગયા એના જુદા જુદા ભાગો, બરાબર છે. થેન્ક યુ.